فیضانی اولیاء زندہ باد۔ سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو، ہلو، ہاں جی کون بات کر رہے جناب؟ ہلو، جی ہلو، ہاں بولو۔ ابھی کال آئی جی تھی آپ کی، دو کال آئی تھی۔ جی ہاں ہاں، 2 کال کیے تھے، میں نے ایک کال کیا تھا آپ کو۔ ہاں بولیے، کون بول رہے ہیں؟ جی میں صادق علی بات کر رہا ہوں، گجرات سورت سے۔ ہاں بولیے۔ آپ نے گروپ میں ایک پوسٹ میں نے دیکھی تھی، وہ پوسٹ ہاں دیکھ کر میں نے فون کیا تھا آپ کو۔ اچھا، نہیں وہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کیا ہاں کیا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ گروپ میں کال کیا تھا، کون سے گروپ میں دیکھا تھا آپ نے مجھے؟ گروپ میں کال تو نہیں کیا تھا، صراط نہیں، مستقیم میں گروپ ہے، سن تو لیں۔ اچھا صراط مستقیم میں گروپ ہے، ہاں اسی ہاں میں آپ نے ایک پوسٹ ڈالی تھی جس میں ہاں لکھا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی مزار ہیں اس ہاں میں ہاں سے کوئی بھی بابا زندہ موجود نہیں ہے۔ یہ جی بات جی، قرآن کریم اور صحیح حدیثوں سے دلیل سے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ جس انشاءاللہ، ہاں بریلوی بھائی کو اس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہاں اس نمبر پر رابطہ کرے، تو میں نے ہاں آپ کو ہاں رابطہ کیا۔ اچھا، ہاں بولو کیا بولنا ہاں تو پہلے تو آپ بابا کون ہے اس کو ڈیفینیشن بتا دیجیے، میں نے آپ کو سمجھا نہیں کہ مطلب بابا کیا مطلب، سمجھا نہیں مطلب کیا کو کسے مطلب بابا کہتے ہیں آپ؟ بابا، یہاں میں تو دلی میں رہتا ہوں، جی یہاں جو بابا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، یہاں یہاں پر جو نہیں، یہاں پر نہیں اور قرآن و حدیث سے ڈیفینیشن بتائیں ذرا، وہ آپ کچھ کہیں گے میں کچھ کہوں بابا گا، وہ بات معنی نہیں رہے۔ مردے کو کہتے ہیں، مردے کو۔ بابا مردے کو کہتے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہاں ہیں؟ ایسا کب ہو گیا؟ کہاں لکھا ہے ذرا مجھے بھی وہ بتائیں۔ ہاں، وہ یہاں جی جی بابے بتائیں، کہا جاتا ہے مردوں کو، کہاں کیونکہ لکھا جو ہے حضرت؟ کہاں لکھا ہے ہیں، ذرا مجھے بھی بتائیں، میں بھی پڑھوں، کہاں لکھا ہے بابا مردے کو کہتے ہیں؟ میں نے تو پہلی بار آپ سے سنا۔ ہاں خیر بہرحال جو زندہ کے اوپر بات ہے، ارے وہ ہاں، زندہ مزاروں مردے میں کی بات ہے، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا بابا مردے کو کہتے ہاں ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ بابا مردے کو کہاں کہتے ہیں، کدھر کہتے ہیں، ذرا مجھے یہاں بتائیں۔ ہمارے یہاں اس لینگویج میں جی مردے کو بابا کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ آپ نے بریلوی جو ہے نا، سنیے سن لیں، ایک بریلوی منٹ ایک حضرات منٹ جو ہیں، ایک منٹ میں آپ کی آپ بات پہلے کو میری روک بات رہا سنیے، ہوں۔ پہلے میری بات سنیے۔ چلیے صابر ٹھیک ہے، بھائی، کہیے۔ بریلوی حضرات جو ہیں یہاں پر، وہ ان کو بابے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بابے ہیں اور یہ زندہ ہیں قبروں میں، اور ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ اب حاجت سنیں، روائی کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں یہ۔ آپ سنیں تو میری بات جی سنیں۔ جی بتائیے۔ آپ نے کہا ہے کہ بابے ہیں، تو بابے کی ڈیفینیشن قرآن و حدیث میں کیا بتائے گئے؟ وہ بریلوی کیا کہتے ہیں وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ اور ہوں آپ کیا کہتے ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، صحیح ہے؟ ہوں قرآن و حدیث ہوں کیا کہتا ہے وہ ہم دونوں لے کے حجت ہے، صحیح ہے؟ ہوں جی وہاں سے بتائیں جہاں ہم دونوں لوگ متفق ہوں، وہاں بتائیں۔ بریلوی کیا ہوں کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے یہ تو آپ وہ مانیں گے نہیں، صحیح ہے نا؟ آپ جو ہوں کہیں گے وہ میں مانوں گا نہیں، وہ بتائیں قرآن و حدیث سے بابا اچھا کسے کہتے ہیں قرآن میں؟ سنیے، ہے جی ہاں بابے آپ چھوڑ دیجیے، میرا جو اس نہیں، میں چھوڑوں میں گا، اسی پر تو آپ نے چیلنج آپ کیا، اس سنیے کو نا، کچھ ارے سمجھے، ہاں آپ غلط بات آپ کر رہے سنیے ہیں تو نا۔ صحیح، آپ سنیے تو جی صحیح۔ جناب فرمائیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جی وہ بابے جو ہے نا، وہ جی ٹونٹ اور کمنٹ میں لکھا گیا ہے، جیسے کمنٹ پاس کرتے تھے ایسے لکھا گیا۔ سوال وہاں مردوں کا ہے، جیسے مزاروں کے اوپر عرس لگتے ہیں، ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، قوالیاں گائی جاتی ہیں، چادریں ڈالی جاتی ہیں، اگربتیاں سلوائی جاتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا مطلب کہ وہ تو الگ، وہاں وہ تو مردہ الگ موضوع مردہ ہوگا، وہ تو سنیے الگ سنیے موضوع سنیے ہوگا۔ نہیں وہاں چادر، سنیے، اگربتی یہ سب الگ موضوع ہوگا، اس سے زندہ ہاں مردہ سے کوئی لینا دینا نہیں، زندہ ہاں مردہ تو وہاں ہم صرف قرآن حدیث سے بات کریں مزار میں گے۔ مردے زندہ نہیں ہیں، مین ٹاپک یہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی ہاں، تو مزار مزار میں میں مردے زندہ نہیں ہے، تو آپ نے ہاں کہا یہ یہ تھا، بابا ہے، چلیے آپ نے طنز کی بنا پر کہا ہے کہ بابا ہاں وہ طنز کی طنز کی بنا پر بنا کہا پر، ہاں ہے، مطلب چلو ٹھیک ہے۔ دیکھیے، سنیے آپ جی کہاں رہتے ہیں؟ گجرات کون سی جی جگہ؟ سورت اچھا سورت رہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو جی میں دراصل یہاں دلی رہتا ہوں، اور اس ٹھیک ہے، علاقے میں بریلی میرے نزدیک ہے۔ اس علاقے میں جو ہے نا، تو ٹھیک ہے، جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں یہ ہمارے بابے ہیں اور یہ زندہ ہیں قبروں میں، چلیے یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ کے دعوے پر بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہوں ہوں بابا ہمارے لیے وہ بھی ہیں جو شہید ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہوں الحمدللہ وہ زندہ ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ اب آپ کو کوئی ہوں ایک صاف صحیح حدیث یا کوئی صاف صریح آیت جس میں واضح ہو کہ
अल्लाह के वली जो हैं ये मुर्दा है। एक साफ सारी कुरान की आयत मुझे बता दें बराए मेहरबानी, या सही हदीस बता दें बराए मेहरबानी, बस बात मैं आपको कुरान की 30 से ज्यादा आयतें दिखाऊंगा, इसमें 30 से एक बता ज्यादा दीजिए आयतें। हजरत, एक काफी है हजरत, हाँ एक बता दे हजरत, मेरे लिए एक ही काफी। हाँ। 30 से तो बहुत ज्यादा बात हो अच्छा जाएगी, सुनिए सुनिए एक बता देंगे तो सुनिए आपकी बराए मेहरबानी। जी सुनिए हजरत, सुनिए। मैं हाँ कुरान लेके बैठा हूँ, बता दे। हाँ हाँ, देखिए क्या नाम है, सूरह, नाम क्या बताया आपने हजरत? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, ठीक है, आप बताएं। देख, सूरह मोमिनीन की 99 और 100 आयत, सूरह यासीन की 31। एक पढ़िए, एक आयत बताए, पहले उस पर बात कर लेते आप हैं, सुनिए ठीक है? सुनिए, हाँ चलिए वही देख लीजिए आप, ठीक है। 99 100 आयत। 99 सूरह मोमिनीन, सूरह, एक मिनट में निकाल लूँ, चैप्टर नंबर 23। एक मिनट में निकाल लूँ, निकालो। ठीक है? चैप्टर नंबर 23, ठीक है ना? एक मिनट जी, मैंने चैप्टर नंबर 23 निकाल लिया, और आयत नंबर 99 है ना? 99 एंड 100 दोनों है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, चलिए, मैंने आयत 99 एंड 100 निकाल दिया। अब जी आयत पढ़िए, जी पढ़िए। आप उसको देख लीजिए ना, मैंने पढ़ लिया उसको, मैं मैं तो क्या पढ़ कर रखा रहा है। हूँ, अरे देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, आप अब्दुल्ला साहब, जैसे कि आपने दावा किया है कि हम साबित करेंगे, सही है ना? कि जिंदा ने हम साबित करेंगे। अब जाहिर सी बात है, हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन करा, ठीक है? जो दावेदार है तो वो दलील पेश करता है, और दलील पेश करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिखा के साइड में हो जाए। कुरान में यही भी मौजूद है, कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, है ना? अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। तो आपने अब ये मैंने दलील कुरान की मैंने हेलो, आपको आयत दे दी है। मुकम्मल बात सुने, मुकम्मल बात सुन तो लें, फिर आप बात करें ना, सुन तो लें, पहले सुन ले फिर आप बात करें, ठीक है ना? ऐसे बात करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगी, ना मेरी बात आपको समझ में आएगी, ना आपकी बात मुझे समझ में आएगी, ठीक है ना? तो आपने तो पेश की आयत, तो आप आयत ये पेश करेंगे कि इसका शान नुज़ुल क्या है, और एक ये आयत कब नाजिल हुई, और ये किस ताल्लुक की आयत है। क्योंकि मुझे मुतमईन करना है आपको, मैं आपको बहुत आपकी तरफ से बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, कॉल किया मैंने, नहीं तो इंशाल्लाह मुझे कुछ इंशाल्लाह आपको समझने के लिए मैंने आपको लेकिन कॉल अभी किया है। इस तो समय मुझे पता है, आप आयत आप पढ़े, सुनिए जी आयत आप पढ़े सुनिए आप। साबिर भाई, एक मिनट। अभी इस ठीक, समय मेरी आपकी बात नहीं हो पाएगी। ये मैंने आपकी मिस कॉल देख के कॉल किया था आपको, क्योंकि मैं सोकर उठा हूँ अभी, फजर की ठीक है, नमाज पढ़ के। आप सुनिए साबिर जी भाई, जी, मैं फजर की हाँ नमाज सुनाइए पढ़कर सो सुनाइए। जाता हूँ, तो 2 कॉलें आई हुई थी मुझे, एक आपकी और एक और, मैंने दोनों पे बात कर दिया। अभी मैं टॉयलेट भी नहीं गया हूँ, मैं फ्रेश नहीं हूँ अभी। तो अब मैं या तो रात में आपसे बात करें आराम से, आप समझ रहे हैं? मैं जैसे ही सोकर उठा तो आपकी मिस कॉल देखी तो मैंने कॉल किया है। चलो कोई मसला और नहीं, अभी आपको हाजत आ गई तो नाश्ता भी अभी नहीं किया है। और दूसरा ये ठीक है है, कि आपको अभी कोई मसला नहीं है, आप हाजत हाँ कर हाँ लें, नाश्ता कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो आयतें हाँ, पेश की है वो तो पढ़ दे कम से कम। नहीं मैं इसकी ये तफसीर वगैरह से पढ़ लूँ। मैंने आपको क्या बताया, जी ये मैंने आपको मिस कॉल पे कॉल की है कि पता नहीं कौन साहब है। ये टाइम जी, प्रॉपर नहीं है इस बात करने के लिए, क्योंकि मुझे फ्रेश होना है, वॉशरूम जाना है, नाश्ता करना है और दूसरे काम होते हैं। तो इस काम के लिए रात में आपसे बात होगी हमारी, हम रात में फ्री होते हैं, रात में बात होगी, ठीक है? तो इसका मैं तर्जुमा ही मैं आपको पढ़ कर सुना दूँ, मैं ही सुना दूँ आपको अगर लगे तो। हाँ हाँ, तर्जुमा सुना दीजिए कोई। तर्जुमा ये है कि यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे, सही। ठीक है ना? ऐ मेरे परवरदिगार मुझे लौटा दे, ठीक है ना? कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमाल कर लो, ठीक है ना? सही। हरगिज़ ऐसा ना होगा, ये सिर्फ एक कौल है जिसका ये कायल है, और बस इसको तो हिजाब है, और उनका दोबारा जी उठने का दिन तक। देखिए मैं बताता हूँ, नहीं यहाँ अब तक के बस सुन लीजिए बता रहा हूँ, यहाँ तक साबिर के भाई, मेरी जब बात सुन। उनमें से अरे आप सुनिए तो सही, टाइम ही नहीं है, मुझे क्या बताएंगे आप बताओ। बात मुझे ये है कि जाना है, उसमें लिखा फ्रेश है होना है मुझे, आप अब बात समझ नहीं रहे अधूरी रह बात को। जाएगी ना। ठीक है, आप जाए ना, अधूरी नहीं रहेगी, बात यहीं से शुरू करेंगे हम बात यहीं से शुरू करेंगे। मैंने मिस कॉल आपकी देखी तो कॉल किया ना आपको, टाइम नहीं है मेरे पास में ये बात करने का, इसके लिए फ्री टाइम चाहिए, रात में बात होती है ये। अभी सोकर उठा हूं मैं,
नहीं समझे आप मेरी बात को? तो हाँ दिन में आपको कोई टाइम नहीं मिल पाएगा दिन में? नहीं, दिन में नहीं, मैं रात में 10-11 बजे, 12 बजे, 2 बजे कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फोन रिसीव होगा आपका। हर वक्त मेरा फोन ऑन रहता है, खुला रहता है। ये रात तो में 10 आपकी बजे, 11 बजे, 12 बजे, हैं? किसी भी वक्त रात में आप बात कीजिए, बेफिक्र होकर, नो मतलब टाइम। दिन में कोई वक्त नहीं आपके पास, है ना? दिन में दरअसल देखिए, अब मैं बताता हूँ, फजर की नमाज पढ़कर मैं सो जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उठाऊँ, बिल्कुल अभी उठाऊँ। तो ये मैंने मिस कॉल देखी ना आपकी, जब मैंने कॉल किया 2 हाँ मिस मैं कॉल थी, एक आपकी थी और एक दिल्ली से थी मेरे पास कॉल, तो उनको कॉल किया मैं। बात समझ गए आप कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं अर्जेंट तो नहीं है कोई। ठीक है लेकिन जाइए। आपकी कॉल आई मेरे पास में, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो कोई तो है हिंदुस्तान के अंदर जो इस टॉपिक पे बात करना चाहता है। 4 महीने में पहली बार आपकी कॉल आई है। बड़े बड़े अल्लामा तो आ नहीं रहे, तो आप आ गए, आप ही से बात कर लेंगे रात को। चलें इंशाल्लाह। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मैसेज आज का नहीं है, 4 महीने से डला हुआ, कोई कॉल नहीं करता, इस टॉपिक पर बात ही निकलनी चाहता। चलिए इंशाल्लाह बात हो जाएगी। ठीक है साहिब भाई, रात में आप कॉल कीजिए चलें। बेफिक्र होकर, मैं आपको इंशाल्लाह ताला पूरा साथ दूंगा, आपको बताऊंगा, समझा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलें। बेहतर है भाई।